ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಜ್ಞಾನ ತರಂಗ ನೀಟ್ ಸಿಇಟಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. Myself R. Mahesh Kumar. I am going to discuss two chapters, matrices and determinants. Before I get into MCQs, I would like to tell few important concepts involved in that solving CET and higher level CET questions, that we call it as synopsis. So we will have a look on synopsis, key points, what you are supposed to follow when you are preparing for any CET or higher level CET questions. So matrices, you are all familiar with the definition of matrices. Matrices ಅಂತಂದ್ರೆ it is a rectangular arrangement of numbers enclosed within brackets. ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಬೇಕಾದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್. ಸೊ matrices are generally denoted by capital letter English alphabets. You may use capital A, B, C, X, Y, Z and so on. Order of a matrix. Order of a matrix ಅಂದ್ರೆ it is number of rows followed by number of columns. If you have a matrix which has m rows and n columns, then we call it as a matrix of order m cross n. So general matrix of order m cross n, it is denoted by A11, A12, A13, A1n, A21, A22, A23, A2n and so on, AM1, AM2, AM3, AMn, where A11 ಅಂತಂದ್ರೆ so it is a first row first column element, A12 andre first row second column element, A1n andre first row nth column element. In the same way AM1 antandre it is mth row first column element, AMn stands for mth row nth column element. Then so depending upon the order and the elements, nature of the elements of matrices, we can classify the matrices into different types. ತಮಗೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಓದಿರ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ in which number of rows are not equal to number of columns, ಅದನ್ನ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So row matrix, if you find a matrix which has only one row but any number of columns, ಅದನ್ನ ರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ if you have a matrix which has only one column but any number of rows, that matrix is called as column matrix. Square matrix, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ number of rows are exactly same as the number of columns, such kind of matrix is called as square matrix. For example, if I write a matrix whose elements are 1, 2, 3, 4, so ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೋ ಇದೆ, ಎರಡು ಕಾಲಮ್ ಇದೆ, this is a matrix of order 2 cross 2, it is a second order square matrix. So we will denote it as some matrix A. ಹಾಗೇನೆ if you have a matrix in which, so if you have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 rows 3 columns, it is a third order square matrix ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, or a square matrix of order 3. So in a square matrix, if you observe the diagonal from the left top corner to the right bottom corner, that is called as a principal diagonal, and the elements along that are called as diagonal elements. Suppose if you find a matrix, a square matrix in which all the elements except the diagonal elements are 0, so such kind of matrix is called as diagonal matrix anta heltivi. So in a diagonal matrix, if the principal diagonal elements are equal, then that kind of matrix is called as scalar matrix. Suppose if in a diagonal matrix, if you find all the diagonal elements which are equal to unity, that means andre 1, ella diagonal elements 1 ಆದರೆ ಆ ಥರ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ನ ಯೂನಿಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಜನರಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ is denoted by I. So it will be of this form 0, 1, 0, 0, 1. It is identity matrix of order 2. You can simply write it as I, or we will write it as I2. ಹಾಗೇನೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ 3, we can write it as I3, or you can write it as I. It will be 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. So this identity matrix is also a scalar matrix, but scalar matrix alli diagonal elements are equal. They may be equal to any other number. It is not necessarily to be 1. ಅದು 1 ಆದಾಗ that is going to be an identity matrix. So it is going to be an identity matrix ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. So suppose if you have a square matrix in which all the elements
below the diagonal elements are zeros. Such kind of matrix is called as upper triangular matrix. Lower triangular matrix, it is a square matrix in which all the elements above the diagonal elements are zeros. That is called as lower triangular matrix. Suppose if you take a matrix in which ನೀವೇನಾದರೂ ರೋಸನ್ನ ಕಾಲಮ್ಸನ್ನು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ, so if you make rows as columns and columns as rows, the matrix obtained is called as A transpose of a matrix ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So suppose for example, if you have a matrix A whose elements are 1, 2, 3, 4, 5, 6 ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. It is a matrix of order 2 cross 3. 2 rows, 3 columns ಇದೆ. So now I will interchange the rows and columns. ಇಲ್ಲಿ 1, 2, 3 ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಆಗಿದೆ, second row becomes second column. This is called as transpose, A transpose, or we will denote it as A transpose. This is the notation. ಹೀಗೆ ನೋಡಿ, A ಆರ್ಡರ್ 2 cross 3 ಇದೆ, A transpose ಆರ್ಡರ್ 3 cross 2. ಸಿನ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ರೋಸ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ and so order of the matrix will get interchange. Suppose if you have A and B are any two matrices of the same order, then A plus B the whole transpose is equal to A transpose plus or minus B transpose. A plus B the whole transpose is A transpose plus B transpose ಬರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ A minus B the whole transpose A transpose minus B transpose ಬರಿತೀವಿ. A B the whole transpose product matrix ಗೆ transpose ತಗೊಂಡಾಗ, so it will reverse the order, B transpose into A transpose ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, provided the product of A B exists. That is very important. For the existence of the product, you know, ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, number of columns of the first matrix should be same as the number of rows of the second matrix ಇರಬೇಕು. Suppose if you find a square matrix A in which a matrix is exactly same as its transpose, ಆ ತರಹದ matrix ಅನ್ನ symmetric matrix ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Suppose if you find any square matrix in which a matrix is equal to negative of its transpose, A is equal to A transpose ಅಂತನಾದರೂ ಬರೀಬೋದು. Otherwise, so ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋ ಹಾಗೆ matrix A transpose is equal to minus A ಅಂತನಾದರೂ ಬರೀಬೋದು. ಆ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Suppose if A is any square matrix, then if you add a matrix with its transpose, or if you multiply any matrix with its transpose, resultant matrix symmetric matrix ಆಗಿರುತ್ತೆ. Suppose if you take the difference of a matrix with its transpose, resultant matrix ಯಾವಾಗಲೂ skew symmetric ಆಗಿರುತ್ತೆ. See, symmetric matrix, for example, if you take, I will write 1, 2, 3, 2, 4, 5, 3, 5, 6. Symmetric matrix nature ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, if you fold that matrix along the principal diagonal, all the elements will overlap with one another. ಹಾಗೆಯೇ skew symmetric matrix ನೀವು ತಗೊಂಡಾಗ, so all the principal diagonal elements will be always 0, and the non-diagonal elements always overlap with their negatives. ನೀವು principal diagonal ಗೆ fold ಮಾಡಿದಾಗ all the non-diagonal elements will overlap with their negatives. So that is going to be skew symmetric matrix. ಆ ಥರ ಹಿಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಹೋಗೋಣ. ಸಪೋಸ್ if you take any square matrix, the determinants ನೀವು 2-3 ಥರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. If you take a square matrix, for every square matrix you can associate a real value that is called as its determinant value ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So determinants are generally denoted by this notation delta ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. So or you can suppose if you take a square matrix A whose elements are 1, 2, 3, 4. So you can write determinant of matrix A by the notation determinant A. So that is the if you replace the square brackets by vertical bars, then that is going to give you a determinant. So generally this is the example what I have written, that is a determinant of order 2. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ನೀವು ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ, ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ A into D. ಟೇಕ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನಾನ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್
B into C. Subtract the product of non-diagonal elements from the product of principal diagonal elements. So that always gives you the value of determinant of order 2. So hagene, so third order determinant, generally it is going to contain 9 elements which are arranged in the form of 3 horizontal lines called rows and 3 vertical lines called columns. But third order determinant evaluate ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ತಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಜಿ ಎಚ್ ಐ, ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ 3 ಅಲಾಂಗ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ರೋ ಆರ್ ಎನಿ ಕಾಲಮ್. ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕನ್ವಿನಿಯೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಗೀಗ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಪ್ಲಸ್. Take the first element of the first row, it is A, leave the row containing that and column containing that element. So left out elements E, F, H, I ಆಯಿತು. Write it as a determinant of order 2. So next sign is minus. Take the next element of that row, it is B, leave the row containing that and column containing that element. So left out elements D, F, G, I ಆಯಿತು. Write it as a determinant of order 2. So ಹಾಗೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈನ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್. ಮೂವ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ರೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟು ಸಿ ಇದೆ, ಸಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೀವ್ ದ ರೋ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ದಟ್, ಕಾಲಮ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ದಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿ ಇ ಜಿ ಎಚ್ ಆಯಿತು. ಅದನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ 2 ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇ ಐ ಮೈನಸ್ ಎಚ್ ಎಫ್ ಆಯಿತು, ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಡಿ ಐ ಮೈನಸ್ ಜಿ ಎಫ್ ಆಯಿತು, ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇಂಟು ಡಿ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ನ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಮುಂದೆ ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೋ ಯಾವ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಒನ್ ರೋ ಆರ್ ಎನಿ ಒನ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಎ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೈನರ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎ ಐ ಜೆ ಆಫ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ is obtained by deleting the row containing that element and column containing that element. Suppose if you want to find the minor of an element A ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮೈನರ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎ ನಾವು M11 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. M11 ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೈನರ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಯು ಲೀವ್ ದ ರೋ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ದಟ್. ಉಳಿದಿದ್ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ 2 ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇ ಎಫ್ ಎಚ್ ಐ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇ ಐ ಮೈನಸ್ ಎಚ್ ಎಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಮೈನರ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದ ಮೈನರ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎ ಐ ಜೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ A11 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ cofactor of the first row first column element. So it is minus 1 to the power I plus j. Definition ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿನಗೆ. ಸೊ a minus 1 to the power I plus j into minor of aij ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ I stands for the row in which that particular element aij lies. J stands for the column in which the element aij lies. So multiplied by the minor of aij. Minor ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. minus 1 to the power I plus j ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. So minus 1 to the power, suppose if you want to find so cofactor of A11 ಬರ್ದಾಗ it is A11, it is minus 1 to the power 1 plus 1 because A lies in first row and first column multiplied by so minor of element A, it is determinant E, F, H, I ಆಯಿತು. So minus 1 squared it becomes plus multiplied by EI minus HF ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರೆದಾಗ ಸೈನ್ಸು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬರೆದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ಸಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ cofactors of all the elements of the given matrix, then you form the matrix by using all the cofactors. You are going to get a matrix that is called as cofactor matrix of A. So cofactor matrix of order A, order 3 is denoted by, so ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, it is A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 ಹೀಗೆ. That is called as a cofactor matrix of A.
So you find out the cofactor matrix of A, take the transpose of that cofactor matrix of A, that is called as adjoint of A anta heltivi. So adjoint of A, it is nothing but transpose of cofactor matrix of A anta heltivi. So that gives you adjoint of matrix A. It is denoted by ADJ of A. So ಈ adjoint of A ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ CET ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. For a square matrix A, matrix A into adjoint of A is equal to adjoint of A into A, which is always equal to determinant of A into I ಬರುತ್ತೆ. Suppose if you find any square matrix for which its determinant value is 0, such kind of matrix is called as singular matrix ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So if determinant value not equal to 0, ಆ ತರಹದ matrix ಅನ್ನ non-singular matrix ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So suppose if the matrix is non-singular ಅಂದ್ರೆ its determinant value not equal to 0 ಇರಬೇಕು, ಆವಾಗ its inverse exist ಆಗುತ್ತೆ. So generally if you have two matrices, square matrices of the same order, let us say A into B, so A and B, so such that their product is defined, and B into A. So if AB equal to BA equal to I, then we say that B is the inverse of A and A is the inverse of A. A is the inverse of B and B is the inverse of A, or in general A and B are the inverses of each other anta heltivi. So it is denoted by A inverse is equal to B, or you can also write B inverse is equal to A anta baribodu. So this is how you can define the inverse of a square matrix. But inverse find out ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ we are going to use the formula which is nothing but A inverse is equal to 1 by determinant of A into adjoint of A. So and if you multiply any matrix with its inverse, it always gives you the identity matrix of the same order. Suppose if A and B are non-singular matrices of the same order, ಈ inverse ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ AB the whole inverse, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ B ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂಟು A ಇನ್ವರ್ಸ್. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ A ಬರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ A ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಹಾಗೇನೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ AB is equal to ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ A ಇಂಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ B. ಸೊ ನೀವು ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ AB is equal to ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ B ಇಂಟು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ A. ಹಾಗೇನೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ B ಇಂಟು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ A. ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿವರ್ಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್. So suppose if you have a diagonal matrix andre gottide, it is the square matrix in which all the elements except the principal diagonal elements are 0 anta hodirtira. So CET illi ee tarada questions na ನೀವು ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ without any working you can write the answers for this. Diagonal matrices ಗೆ inverse ತಗೊಂಡಾಗ it gives you the again a diagonal matrix of the same order, but diagonal elements ಎಲ್ಲ reciprocal of the diagonal elements which are given in the matrix ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 2 0 0 0 3 0 0 0 4 ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ 1/2 0 0 0 1/3 0 0 0 1/4 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ A is exactly same as determinant of its transpose, ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. Determinant of a matrix multiplied by a scalar Ka is equal to K power n into determinant of A ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, where n stands for the order of the matrix A. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, n will be the order of the matrix. If it is a third order matrix, it is K cube into A ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. Determinant of adjoint of A ಇದ್ದಾಗ it is determinant A whole to the power n minus 1 ಬರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ again n is the order of the matrix ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So determinant of A inverse you can write as 1 by determinant of A ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. But A inverse na 1 by A anta baribodu. It is not like working out real numbers. So determinant of skew symmetric matrix of odd order is always 0. So if you have any skew symmetric matrix which is of odd order 1 3 5 ಆ ತರದಿದ್ದಾಗ ಅದರ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು ಯಾವಾಗಲೂ 0ನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಥರದ್ದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನೀವು ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಬಂದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ವಿತೌಟ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ 0 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ so we use matrices. Generally it is one of the application to solve linear equations. If you have system of linear equations in 2 variables or in 3 variables, we use the method
So using your matrices to solve such equations, that is called as matrix method. So given system we can reduce it to a matrix equation of the form Ax is equal to B, writing matrix A using the coefficients of the unknowns, column matrix B by using so the right hand side constants and the variables by column matrix X. So then the entire system will reduce to a matrix equation Ax is equal to B anta barkolbodu. So adralli namage X matrix bekagirutte which contains unknown what you need to find. So that is obtained by operating A inverse on both sides. A inverse inda operate madidre matrix X is equal to A inverse into B barutte. So this method of solving the system of linear equations is called as matrix method anta heltivi. So hagene consistency of the equations, when do we say the equations are given system of equations are consistent and inconsistent anta. Idrallu kelavu questions neevu JEE questions alli ella nodabodu, consistency of the equations higher level CET questions hodaga ee taradda use madkolbodu. If Ax is equal to B, so if you can write the system of equation as Ax is equal to B, determinant value find out ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Determinant A determinant A ಅಂತಂದ್ರೆ matrix A is the matrix formed by all the coefficients of the unknowns. Determinant value not equal to 0 ಆದಾಗ system is consistent and it will have unique solution. Suppose if determinant A becomes 0 and you find out adjoint of A into B, determinant A 0 ಆದಾಗ adjoint of A into B find out ಮಾಡಬೇಕು. So if adjoint of A into B null matrix 0 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ null matrix ಇರುತ್ತೆ. So null matrix ಬಂದಾಗ the system is consistent and it will have infinitely many solutions. Suppose if determinant A is equal to 0, you find out adjoint of A into B. If it is not equal to 0, then the system is always inconsistent and it has no solutions. So ಇಷ್ಟು ಕೆಲವು ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಕೆಲವು MCQs ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. Question number 1. If A is equal to Aij is a square matrix. A is equal to Aij is a square matrix if. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ ತಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, m ಲೆಸ್ ದೆನ್ n, m ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ n, m ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n, ನನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಜನರಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ m ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, n ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ the choice for this. Option C is the solution. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, if A and B are the square matrices of the same order, then A plus B into A minus B is equal to ಅಂತ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ A plus B, because multiplication of matrices is generally not commutative. A plus B into A minus B ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ it is A into A squared, A into minus B minus AB plus B into A it is BA minus B into B squared. ಈಗ ಆ ಉತ್ತರ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ B ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ನೀವು ಜನರಲಿ ನಿಮಗೆ A ಪ್ಲಸ್ B A ಮೈನಸ್ B ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯೋದು A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ B ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಆರ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ A ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಮೈನಸ್ B ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಮೈನಸ್ AB ಪ್ಲಸ್ BA ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇದೆ. ಸೊ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋದಾಗ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಎರಡೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದರೆ ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1/3, ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7, ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್, ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7, ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -2/3 ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1/3, ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -2/3 ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 3x ಪ್ಲಸ್ 7 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -7/3 ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -7/3 ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದಾಗ
y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಇದನ್ನ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ y minus 2 is equal to 5 ಇದೆ, y is equal to 7 ಇದೆ. y is equal to 7 ಉತ್ತರ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ y equal to 7 ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಅಂಡ್ y equal to 7 ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಅದು ಎರಡರಲ್ಲೂ x is equal to -7/3 ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, y plus 7 is equal to 8 ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು y equal to 7 ಬರುತ್ತೆ. y ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ is going to be the right choice for that. So option B will be the correct choice. Then fourth question, the number of all possible matrices of order 3x3 with each entry 0 and 1 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ 3x3 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, 3x3 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು 9 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, A11, A12, A13. ಸೊ ಹೀಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ A33 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ A31, third row A32, I will write second row also A21, A22, A23. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ 3x3. ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಈ ಥರದ್ದು ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದರೆ ಈಚ್ ಎಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ 0 and 1, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಹಿಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನ ಎರಡು ನಂಬರ್ಸಿಂದ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೈ 0 ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೈ 1 ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ಒಂದೊಂದು ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೂ ಎರಡೆರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿದಾಗ ಎರಡೆರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಥರದ್ದು 9 ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಐಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಇನ್ 2 ways, second event is done in 2 ways, third event is done in 2 ways. There are 9 such events. So all together we are doing 2 to the power 9 ಇರಬೇಕು. ಆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 27, 18, 81, 512 ಇದೆ. 2 to the power 9 ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 512. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ 5ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, if A and B are the symmetric matrices of the same order, symmetric matrices of the same order ಇದೆ, then their sum and their product is always going to be symmetric ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. 6ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಇದೆ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಎರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ? ಆಪ್ಷನ್ಸ್ 5/6, 5/3, n, 3π/2 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ, ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ರೋಸ್ನ ಕಾಲಮ್ಸನ್ನು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರಿತೀನಿ. ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಇದೆ. ಎರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ 2 ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಆಯಿತು ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟು, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ 0 ಆಯಿತು, ಇದು 0 ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 2 ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ, ಇದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈ ಎಲಿಮೆಂಟು 1 ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಂಟು ಯಾವುದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಹಾಫ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹಾಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ಆಲ್ಫಾ 5/3 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಸ್ 60 degrees ವಿಲ್ ಬಿ ಹಾಫ್. ಸೊ ಆವಾಗ ಇದು 2 ಇಂಟು 1/2 ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 1 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಈ ಥರದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಿಕ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಿನಿಮಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ CET ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಬೇಗ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 0 ಈಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ರೋ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಆರ್ ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಇರ್ಬೋದಾ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ಮತ್ತು ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ CET ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಏನು ಹಿಂಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 0 ಇದೆ.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸೊ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕಲ್ಲಿ, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ 0 ಇರಬೇಕು. ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ 0, ರೈಟ್? ಸೊ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಸೊ ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 0 ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ ದ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಚಾನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯೂನಿಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯೂನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಆಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ 8ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ಇಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಟೂ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಡರ್ 3x m and 3x n respectively, where m is equal to n, then the order of the matrix 5a minus 2b ಇದೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ a is a matrix of order 3x m ಇದೆ. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ 3x m ಇದ್ದಾಗ ಯಾವುದೇ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಇಂದ ನೀವು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಆರ್ಡರ್ನ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ 5a ಆರ್ಡರ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, 3x m ಇರುತ್ತೆ. And it's given that m is equal to n ಇರೋದ್ರಿಂದ so it is going to be 3x n ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಬಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ is of order 3x n ಇದೆ, 3x n ಇದೆ. ಸೊ 2b ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2b is going to be 3x n ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಗ 5a 3x n ಇದೆ, 2b 3x n ಇದೆ. 5a minus 2b ಎರಡನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಎರಡು ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ 3x n ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. 9ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು aij whose elements are aij which is of order 2x2 where nature of elements ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. aij becomes 1 if I not equal to j. ಸೊ 0 I is equal to j. then what is a squared ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ a11 a12 a221 a22 ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ I is equal to j ಇದೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ, 0 ಹೇಳಿದಾನೆ. a12 I not equal to j ಇದ್ದಾಗ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ a21 I not equal to j it is 1. ಸೊ this will be 0. this is your a. ಈಗ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ a ನಿಮಗೆ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 0 1. ಸೊ 1 0 ಇದೆ. a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಟ್ is 0 1 1 0 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 0 1 1 0 ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೋ ಬೈ ಕಾಲಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. 0 ಇಂಟು 0 0 ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು 1 1 0 ಪ್ಲಸ್ 0 ಅಗೈನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ 0 ಪ್ಲಸ್ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಪ್ಲಸ್ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಎರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ 1 0 0 1 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅನ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. 10ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 0 1 1 ಇದೆ, ದೆನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ n ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು n a ಪವರ್ n ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ a ಪವರ್ n ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ a ಪವರ್ n ಕೇಳಿದಾನೆ, n ಗೆ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೋಣ. ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ n ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ಸೊ a ಪವರ್ n ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ n ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಬರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸೊ n 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 1 1 1 1 1 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 1 0 1 1 ಇದೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಚಾಯ್ಸ್. ಹಾಗೇನೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಾಗ 1 0 1 1 ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಮೇ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 0 1 1 ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಮೇ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಚಾಯ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ಎರಡು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ n ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. n ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 0 1 1. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 1 0 1 1 ಇದು ಎರಡನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ 1 ಪ್ಲಸ್ 0. ಸೊ 0 ಪ್ಲಸ್ ಅಗೈನ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 0. ಸೊ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ 0 ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಯಿತು. ಇದನ್ನ ಎರಡನ್ನು ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 0 2 1 ಬಂತು. 1 0 2 1 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ n ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಹಾಕೋಣ.
n is equal to 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ 1 0 2 1 ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ವಾಟ್ ಯು ಗಾಟ್. ಸೊ ಮುಂದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಿರೇ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂತ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ n2 ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆಸ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಾಟ್ ಯು ಗಾಟ್. ಸೊ ಸಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಹಾಗೆಯೇ 11ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ 0 -5 8 5 0 12 -8 -12 0 ಈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 0 0 0 ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕದು. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 0 ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಫೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗನಲ್, ಸೊ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೋ ವಿತ್ ದೇರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗನಲ್ 0 ಆಗಲ್ಲ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್. 12ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗಿವನ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗಿವನ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ, ನಾನು ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 1/π ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ. ಸೊ ಏನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅದೇ ಥರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅನ್ನೆಸರಿ ನೀವು ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರಿತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಟೈಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಿನಿಮಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದೆರಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. sin πx ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ πx ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ sin x π ಆರ್ πx ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪೈ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಪೈ ಇದೆ, ಅದು 0 ಆಯಿತು. ಸೊ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಪೈ 0 ಆಯಿತು. ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೈ ಎಕ್ಸ್ ದೆನ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೈ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ನಾಟ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪೈ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ 1/π ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪೈ ಎಕ್ಸ್, ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. π/2 0 ಹಾಗೆ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪೈ ಎಕ್ಸ್, ಅದು π/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು π/2 ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದ್ರೆ 1/π ಇಂಟು π/2 ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. 1 0 0 1 ಆಯಿತು. ಈ ಪೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ 1/2, ಇದೆಲ್ಲ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಐ ಆಯಿತು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಫ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. 13ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋದರೆ, ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ m cross n and B is a matrix such that A into B transpose and B transpose into A are both defined, then order of the matrix B ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ A is a matrix of order m cross n, B transpose both exists. ಇದು ಎರಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ B transpose, ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ rows should be exactly same as the number of columns ಇರಬೇಕು. ಇದರದ್ದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಇಂಟು ಎ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಎ ಆರ್ಡರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ m cross n. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಎ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಬಂತು. ಸೊ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ n cross m ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು ನನಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು. ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ದ ಆರ್ಡರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ m cross n. ಉತ್ತರ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಇಟ್ ಈಸ್ m cross m, n cross n, n cross m, m cross m. So it is going to be m cross n. D is the correct answer for that. So 14ನೇ question. For any two matrices A and B, we have AB is equal to BA. ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. AB equal to ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಗುತ್ತಾ, AB equal to 0 ಆಗುತ್ತಾ, AB cannot necessarily be defined. 4 ಉತ್ತರಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ AB equal to BA, ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ AB equal to BA ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ವರ್ಸನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ AB is equal to BA is equal to I ಬರಿತೀವಿ. ಇವನ್ ದೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ is not commutative, sometimes so whenever the inverse exists, product must be equal to each other and that is equal to identity. ಸೊ ಇದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. AB is equal to identity. ಸೊ ಎರಡರದ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಬಲ್. Then so product matrix of A and B
ಈಸ್ ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 0 ಅಂದರೆ ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಎ ಬಿ ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಬಿ 0 ಆಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಎ ಬಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ನೆಸೆಸರ್ಲಿ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಎ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಸೊ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. 15ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಇದೆ, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಐ, ದೆನ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಐ ದ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಐ ದ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 7a ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಎ ಮೈನಸ್ ಐ ದ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಐ ದ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 7a ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ದ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬರೀತೀನಿ. ಎ ಮೈನಸ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಐ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ದ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 3ab ಇಂಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಸೊ ಎ ಮೈನಸ್ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕ್ಯೂಬ್. ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಮೈನಸ್ 7a ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ 2 ಆಯಿತು, 2a ಆಯಿತು, ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ 8a ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ 3 ಇಂಟು ಇದೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಇಂಟು ಐ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಐ ಇಂಟು ಎ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಐ ಇಂಟು ಐ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ 2a ಆಯಿತು, ಮೈನಸ್ 7a ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಐ ಮೈನಸ್ ಐ ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಟರ್ಮ್ ಪೂರ್ತಿ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ, 0 ಆಗುತ್ತೆ. 8 ಇಂಟು ಎ ಕ್ಯೂಬನ್ನು ನೀವು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಇಂಟು ಎ ಬರಿಬೋದು, ಮೈನಸ್ 7a ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 8 ಇಂಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಟು ಎ ಮೈನಸ್ 7a ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 8a ಮೈನಸ್ 7a. ಉತ್ತರ ನಿಮಗೆ ಎ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಪ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಎ ಇದೆ, ಐ ಮೈನಸ್ ಎ ಇದೆ, ಐ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಇದೆ, 3a ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. 16ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಆನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಾಲಮ್ ಆಪರೇಷನ್ C2 as C2 minus 2C1 in the following matrix operation 1 minus 3 2 4 is equal to 1 minus 1 0 1 3 1 2 4. We have the following options. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. C2 as C2 minus 2C1 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಲಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ, ಯು ರೈಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಆಸ್ ಎ ಇಂಟು ಐ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಇಂಟು ಐ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಪರೇಟ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಎನೇ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಯಾವ್ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಮೈನಸ್ 1 0 1. ಸೊ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ 1 ಮೈನಸ್ 1 0 1 ಇದೆ, ದಿಸ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಚಾಯ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 1 ಮೈನಸ್ 3 0 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮೇ ಬಿ ದ ಚಾಯ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಸೊ ಬಿ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಡಿ ಇರಬೇಕು. ಇವೆರಡನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಂದಾಗ ನೀವು ಕಾಲಮ್ 2 ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಕಾಲಮ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೈನಸ್ 5 4 ಇದೆ, ಮೈನಸ್ 5 0 ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಕಾಲಮ್ 2 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ 2 ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕಾಲಮ್ 2 ಯು ರೈಟ್ ಆಸ್ 2 ಕಾಲಮ್ 2 ಮೈನಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ 1 ಅಂತ. ಕಾಲಮ್ 2 ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಮೈನಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ 1 ಅಂತ. ಸೊ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ 1 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 2 ಇಂಟು 1 ಇಟ್ ಈಸ್ 2. ಮೈನಸ್ 3 ಮೈನಸ್ 2 ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 5. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಮೈನಸ್ 5 ಇದೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ 5 ಬಿ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ 5 ಡಿ ಅಲ್ಲಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಕಾಲಮ್ 2 ಇಟ್ ಈಸ್ 4 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ 2 ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ 2 ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 4 ಆಯಿತು. 4 ಮೈನಸ್ 4 0 ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ. ಸೊ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಡಿ ಉತ್ತರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ 17ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಆನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ರೋ ಆಪರೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್ ಬಟ್
ರೋ ಆಪರೇಷನ್ ಕಾಲಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಲಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಎ ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಐ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ರೋ ಆಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಆಸ್ ಐ ಎ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಒನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾವ್ದಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2 0 1 1. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಉತ್ತರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡೋಣ. ಈಗ -5 -7 3 3, -5 -7 3 3 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 4 2 -5 -7 ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡ. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆನ್ಸರ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಉತ್ತಮ. ಸೊ ಬೇಗ ಆಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಬಲಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಗಿವನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. R1 ಇಟ್ ಈಸ್ 1 -3 times R2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. 3 times 0, ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ 0. ಆಪ್ಷನ್ ಏನಾಯ್ತು, 1 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಯಲ್ಲೂ 1 ಇದೆ. ಸೊ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. R1 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ 2, ಇದಕ್ಕೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. -3 times of 3, 3 into 3 it becomes 9. 2 minus 9 ಇದು -7 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ -7 ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, -7 ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ -7 ಇಲ್ಲ, ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ -7 ಇಲ್ಲ, ಇದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಇದಕ್ಕೆ ಎ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು 18ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 -3 2k ಇದೆ. ಸೊ ದೆನ್ a² - 4a + 10i is equal to a. ಸೊ a² - 4a + 10i equal to a ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ k ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ a² ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು -5a + 10i is equal to ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಂತು. ಸೊ a² ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. a² ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 -3 2k multiplied by 1 -3 2k. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ಎರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ 1, ಸೊ ಇಂಟು 1 ಇಟ್ ಇಸ್ 1 -6, it becomes -4 ಆಗುತ್ತೆ. 1 - 6 it becomes -5 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ -3 3k ಆಯಿತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟು. ಇಲ್ಲಿ 2 + 2k ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 2 into -3 it becomes -6, then k into k² plus k² ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ -5 -3 3k. ಸೊ 2 + 2k, then -6 plus k² -5a. ಸೊ ಎಗೆ 5ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 5 -15 10 and 5k ಆಯಿತು. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 10i, ಇಟ್ ಈಸ್ 10 0 0 10 ಆಯಿತು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ 0 0 0 0 ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇದು -5 -10 ಆಯಿತು. ಇಟ್ ಈಸ್ +10 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಸರಿ ಹೋಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ -3 -3k -15 +15 ಇದೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ -3k, ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -12 ಆಯಿತು. k ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ k ಗೆ 4 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತರ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. k ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಯಿತು. ಆನ್ಸರ್ ಮೇ ಬಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. 1 and not 1, 4 and not 1 ಇದೆ, 1 or 4 ಅಂತ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಇದ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎರಡು ಆನ್ಸರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇರೋದನ್ನ ನೀವು ಸೊ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಟ್ ಈಸ್ -6 plus k² -5k, then +10 is equal to 0 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ k² -5k + 4 is equal to 0. k² -4k - k + 4 is equal to 0. ಇದನ್ನ ನೀವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ k into k - 4 -1 into k + 4 k - 4 ಬಂತು. ಇದು is equal to 0. k is equal to 4 ಬರುತ್ತೆ, k is equal to 1 ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ k is equal to 1 in one of this, ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲೇ ನೀವು ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ k is equal to 1 in this, ಸೊ 2 + 2k, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 2 + 2 ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 4 ಆಯಿತು. -10 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು 0 ಇದೆ.
So it is minus 6, it is not equal to 0. So k is equal to 1, it will not satisfy the matrix equation. So option nodili 1 or 4 hagodilla. A it is 4 and not 1. Adu sariyada uttara irutte. Option A will be the correct choice for this. ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಇಸ್ 2 cross 3. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ನ ತಮಗೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬರಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬರಬೇಕು. ಓ ಆಫ್ ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ 2 cross 3, ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇಸ್ 3 cross 2, ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಸಿ ಇಸ್ 3 cross 3. ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಿ ಇಂಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಇದೆ, ದ ಹೋಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಇದೆ. ಸಿ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸಿ ಆರ್ಡರ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 3 cross 3 ಇದೆ. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎ ಆರ್ಡರ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ 2 cross 3. ಬಿ ಆರ್ಡರ್ 3 cross 2 ಇದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ 2 cross 3 ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಎರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಕೇಳಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 2 cross 3. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 3 cross 2 ಆಯಿತು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ 3 cross 2, ಇಲ್ಲಿ 3 cross 3 ಇದೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎರಡು ಡಿಫೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಸಿ ಇಂಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಿ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 3 cross 3. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ 2 cross 3. ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಬಿ 3 cross 2 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 cross 3 ಆಯಿತು. ಇದು ಎರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ಎರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ 2 cross 3. ಇದು 2 cross 3 ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ 3 cross 3 ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಬಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 20ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ 2x 5 8x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ 6 - 2 7 3, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ 2 ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಫ್ ದ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಎರಡು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್, ಎರಡು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 3 ± 3 ± 6 6 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಚಿಕ್ಕದಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋಣ. ಇಟ್ ಈಸ್ 2x² - 40 ಬರುತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡು. ಸೊ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ 18 + 14 ಆಯಿತು. ಸೊ 2x² ಈ -40 ಆ ಕಡೆಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ +40 ಆಯಿತು. 18 + 14 32, ಎರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 72 ಆಯಿತು. x² is 36 ಬರುತ್ತೆ. x is ± 6 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಸಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ. 21ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿದಾಗ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್, ದೆನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಉತ್ತರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್. ಗೊತ್ತಿರೋ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆನ್ಸರ್ ಏನಿದೆ, ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇದೆ. ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದಾಗ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ. ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಎ ದ ಹೋಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್. ಇದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಎ ಬಿ ದ ಹೋಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್, ಸಾರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಇನ್ವರ್ಸ್. ಇದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಎ ದ ಹೋಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಎ ಬಿ ದ ಹೋಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇದೆ. ರಿವರ್ಸಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವರ್ಸಸ್, ಇದು ಸರಿಯಾಗೇ ಇದೆ. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ದ ಹೋಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಹೀಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ದ ಹೋಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 / ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂತಾನೆ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ 22ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ದೆರ್ ಆರ್ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎ ವಿಚ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ 1 - 2 5, 2a - 1 0 4 2a is equal to 86. Then the sum of these numbers is, ಯಾವುದೋ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಎಗೆ. ಸೊ ಅವೆರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ
ನಿಮಗೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೋಯಿನ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟನ್ನು ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಇಫ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್, ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. 1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಇಲ್ಲಿ 2a ಇಂಟು ಎ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2a ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಆಯಿತು, ಪ್ಲಸ್ 4 ಮೈನಸ್ 4 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 1 ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 4 ಆಯಿತು. ಎರಡನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 4 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 2 ಆಯಿತು, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 2. ರೋ ಕಾಲಮ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, 2 ಇಂಟು 2a ಇಟ್ ಇಸ್ 4a, ಮೈನಸ್ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ 5 ಇಂಟು ರೋ ಕಾಲಮ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ 2 ಇಂಟು 4 8, ಮೈನಸ್ 0 ಇದೆ. ಸೊ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 86 ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2a ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ 8a ಆಯಿತು, ಪ್ಲಸ್ 40 ಮೈನಸ್ 86. ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ 2a ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ 8a, ಇಲ್ಲಿ 44 ಮೈನಸ್ 86 ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 42 ಆಗುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಸೊ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ 4a ಮೈನಸ್ 21 ಇದೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ 7a ಮೈನಸ್ 3a ಮೈನಸ್ 21 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. a ಇಂಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ 7 ಮೈನಸ್ 3 ಇಂಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ 7 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 7 ಬಂತು, ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಬಂತು. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ, 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ 86 ಅಂತ ಇದೆ. ಎ ಈಕ್ವಲ್ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 7 ಒಂದಿದೆ, ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಒಂದಿದೆ. ಈಗ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಈಸ್, ಎರಡು ನಂಬರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 7 ಅಂಡ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. ಎರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 7 ಪ್ಲಸ್ 3. ಸೊ ಉತ್ತರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ 4 ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ. ಎ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೈನಸ್ 7 ಪ್ಲಸ್ 3, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೈನಸ್ 4. ಸಾರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ 4. ಸೊ ಉತ್ತರ ನಿಮಗೆ ಸಿ ಮೈನಸ್ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. 23rd question. If 5 is one root of the equation x 3 7 2x minus 2 7 8x is equal to 0, then the other root of the equation are. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ 8 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 2 ಮೈನಸ್ 16. ಸೊ ಎರಡನ್ನು ಮೈನಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲಸ್ 16 ಆಯಿತು. ಮೈನಸ್ 3 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 2x ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 14 ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 14, ಪ್ಲಸ್ 7 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 16 ಮೈನಸ್ 7x ಆಯಿತು, ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 16x ಮೈನಸ್ 6x ಮೈನಸ್ 42 ಪ್ಲಸ್ 16 ಇಂಟು 7 ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೊ 16 ಆ್ಯಂಡ್ 7 ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ 112 ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ 49x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 16x ಮೈನಸ್ 6x ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. 16 ಮೈನಸ್ 6 10x ಆಯಿತು, ಮೈನಸ್ 49x ಆದರೆ ಮೈನಸ್ 39x ಆಯಿತು. ಮೈನಸ್ 42 ಪ್ಲಸ್ 112 ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ 70 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಟೈಮನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಸೊ 8 ಆಯಿತು, ಮೈನಸ್ 78 ಆಯಿತು, ಪ್ಲಸ್ 70 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಯ್ಸ್. 2 ಇರೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಡಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಡಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್, ಸಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್. B may be the correct choice for this, or A may be the correct choice. ಮೈನಸ್ 7 ಪ್ಲಸ್ 7 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 7ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 7 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 7 ಕ್ಯೂಬ್ಡ್ ಮೈನಸ್ 343 ಆಯಿತು, ಮೈನಸ್ 39 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 7 ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 243 ಪ್ಲಸ್ 70 ಇಟ್ ಈಸ್ 239 ಇಂಟು 7 ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 63 6 21 ಪ್ಲಸ್ 6 273 ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ 70. ಸೊ ಇದು ಮೂರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 1 ಬಿಕಮ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಯ್ಸ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. 24ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಫ್ ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 1/2 ಪ್ಲಸ್ ಐ ರೂಟ್ 3/2, then the value of the determinant 1 plus omega square plus 1 omega square plus 1 plus omega is ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ ಇರೋ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆಲ್ಲ 1 plus omega square. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ.
So cube roots of unity are 1 omega omega square, where 1 is the real root, omega and omega square are the imaginary roots. ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರಬೇಕು 1 plus omega square. Sum of all the roots of cube roots of unity is always 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು 1 omega ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಅಲಾಂಗ್ ದ ರೋ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ 1 omega ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಕಾಲಮ್ ನೋಡಿದಾಗಲೂ 1 omega ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ನೀವು ರೋ ಬೇಕಾದರೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಾಲಮ್ ಬೇಕಾದರೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರೋ 1ಅನ್ನು ರೋ 1 ಪ್ಲಸ್ ರೋ 2 ಪ್ಲಸ್ ರೋ 3 ಬರೆದ್ರೆ, ಸೊ 1 ಪ್ಲಸ್ omega ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 0 ಆಯಿತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 0 ಆಯಿತು, ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 0 ಆಯಿತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ omega square 1 ಹಾಗೆ ಇದೆ, omega squared 1 omega ಹಾಗೆ ಇದೆ. It's a determinant in which all the elements of the first row are zeros. Important property ತಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 0 ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಏನು ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ, A-1, B1, C0, D3 ಇದೆ. C is going to be the correct choice for this. So option C is going to be the correct choice. So 25ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. If A equal to matrix of order 2 cross 2, 3, 5, 2, 0, B ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, then what is the determinant of AB? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ AB ಬರೆದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ A ಇಂಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ B. ಎರಡು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ AB ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ A ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3 ಇಂಟು 0, ಇಟ್ ಈಸ್ 0 ಬಂತು, minus 2 into 5, it is minus 10. Determinant B ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ it is 1 into 10, 10 minus 0, it becomes 10. ಈಗ determinant of AB is nothing but minus 10 into 10, minus 100 ಉತ್ತರ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು minus 100 ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ A minus 100, B to 92, C 82, D is 100 ಇದೆ. ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇದಕ್ಕೆ A ಆಗಿರುತ್ತೆ. A will be the correct choice for this. ಹಾಗೇನೆ 26ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. A is equal to 0x16, x5709x ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಈ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರಬೇಕು. ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಹೇಳೋದು ಇಟ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇರಬೇಕು. A is ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ 0 ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 0x16 ಆ್ಯಂಡ್ x5709x ಇದೆ. ಇದನ್ನು 0ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಫ್ ಯು ನೋಡಿ, ಈಗ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ರೋ ಆರ್ ಎ ಕಾಲಮ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಜೀರೋಸ್. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಜೀರೋಸ್ ಇದೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಜೀರೋಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ 0 ಇಂಟು ಸಮಥಿಂಗ್ 0 ಆಯಿತು, ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 5x minus, so it becomes you will leave the row containing that and column containing that. Column ಇಂದ expand ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, plus x multiplied by, so column row and column containing that element ಬಿಟ್ಟಾಗ it is x squared minus 16 into 9, it becomes 144 is equal to 0. So x into x squared minus, it is sign convention, plus minus ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಮೈನಸ್ 144 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಯಿತು. ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಮೈನಸ್ 144 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆರ್ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 12 ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ 0 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 12 ಇದೆ. ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಬಿ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ 27ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. A is a square matrix of order 3 and determinant A equal to 8 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. then what is the value of determinant of adjoint of A ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ A is equal to determinant A whole to the power n minus 1, where n is going to be the order of the given matrix. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ 8 ಇದೆ, ಟು ದ ಪವರ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 3 minus 1. ಸೊ 8 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 64 ಇರಬೇಕು. ಉತ್ತರ ಏನಿದೆ 8, 8 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 8 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂಡ್ 1/8 is there. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ choice for this is B. So 8 square is the correct answer for this. ಹಾಗೆ 28ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ax x ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ 1, by y ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ 1, cz z ಸ್ಕ್ವೇರ್ 1 ಇದೆ. ಡೆಲ್ಟಾ 1 is the determinant abc xyz, zy zx xy ಇದೆ. then
ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ 1 ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೌ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ 1 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಹಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ 1 ಎ ಬಿ ಸಿ ರೋಸಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಐ ವಿಲ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಇಫ್ ಯು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ದ ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್ಡ್. ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಮ್ಸ್ನ ರೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರೋಸ್ನ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ವೈ ಸಿ ಝೆಡ್ ಆಯಿತು, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡು ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡು ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಇದೆ, 1 1 1 ಆಯಿತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಡೂ, ಐ ವಿಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ and divide by xyz ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಂಟು ಎ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ವೈ ಸಿ ಝೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ 1 1 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಫಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ರೋಗೆ, ಸಾರಿ ನಾಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್, ಥರ್ಡ್ ರೋಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ವೈ ಸಿ ಝೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಆಯಿತು. This is going to be xyz and xyz ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ವೈ, ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಝೆಡ್. ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಯು ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಎ ಎಕ್ಸ್, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದೆ, ಯು ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಝೆಡ್ ವೈ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಅಗೈನ್ ವೈ ಯು ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್, ಸೊ ವೈ ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಝೆಡ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಝೆಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಿ ಝೆಡ್, ಸೊ ಝೆಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಉಳ್ಕೊಳ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಝೆಡ್ ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಝೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ 1 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ 1. ಸೊ ಈ ಡೆಲ್ಟಾ 1 ಆ ಕಡೆಗೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ 1 ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವೆಶನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಐದರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ 1 ಬೇಕಾದರೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರಿಬೋದು. ಸೊ 29ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇದು ಒಂಥರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್, ದೆನ್ the determinant cos x minus sin x 1, sin x cos x 1, cos of x plus y minus sin of x plus y 0 ಲೈಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಲೈಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ನ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಂಟರ್ವಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಕಾಸ್ ಎ ಕಾಸ್ ಬಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೈನ್ ವೈ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಹಾಗೇನೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಮೈನಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ, ಸೊ ಸೈನ್ ಎ ಸೈ ಕಾಸ್ ಬಿ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ವೈ, ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೈನ್ ವೈ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು 0 ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರೋದು, ಸೊ ಎಲಾಬ್ರೇಟಿವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು 0 ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಈ ಕಾಸ್ ವೈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡನ್ನೂ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ರೋ ಟು ಎಲಿಮೆಂಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೈನ್ ವೈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಫಸ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಥರ್ಡ್ ರೋ ನೋಡಿ, ರೋ 3 ವಾಟ್ ಐ ಡು, ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ವೈ ಇಂಟು ರೋ 1 ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಕಾಸ್ ವೈ ರೋ 1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ವೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ವೈ ಬೇಕು. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ ರೈಟ್ R2 ಇಂಟು, ಸೊ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೈನ್ ವೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೈನಸ್ ಆಫ್, ಸೊ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ವೈ ಆಯಿತು, ದೆನ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ವೈ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ 1. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ 1 ಹಾಗೆ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ವೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೈನ್ ವೈ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೈನ್ ವೈ ಬಂದಿದೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೈನ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೈನ್ ವೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಇದು 0 ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸೊ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್
ಕಾಸ್ ವೈ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಾಸ್ ವೈಯಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ವೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ರೋ 2 ಇಂಟು ರೋ 2ನ ಸೈನ್ ವೈಯಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ವೈ. ಸೊ ದೆನ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ವೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದು ಮೈನಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಇದು ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 0 ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ R3 is 0. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ವೈ ಇಂಟು R1 ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ವೈ ಆಯಿತು ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ವೈ ಇಂಟು 1. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಸೈನ್ ವೈ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತೀನಿ. ಸೈನ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ವೈ ಆಯಿತು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರೋ 3 ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 0 ಇದೆ. ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು. ಸೈನ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ವೈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ, ಸೊ ಲೀವ್ ದ ರೋ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ದಟ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಸೊ ಐ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಕಾಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ವೈ ಆಯಿತು. ಸೊ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ವೈ ಇದೆ. ಉತ್ತರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಿದೆ. ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಿಮಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ 2 ಟು ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ 2 ಇದೆ. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ -1 to 1 ಇದೆ. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ 2 to 1 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ವೈ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಗಾಬರಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ವೈ ಬಂತಲ್ಲ, ಸೈನ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ವೈ ಬಂತಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಸೈನ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ವೈ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಆ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಐ ವಿಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ರೂಟ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ 2 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ರೂಟ್ 2 ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಟೇಕ್ 1 ಬೈ ರೂಟ್ 2 ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ವೈ ಮೈನಸ್ 1 ಬೈ ರೂಟ್ 2 ಇಂಟು ಕಾಸ್ ವೈ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು. ಸೊ ರೂಟ್ 2 ಇಂಟು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ 1 ಬೈ ರೂಟ್ 2ನ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಕಾಸ್ ಪೈ ಬೈ 4 ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಹಾಗೆ ಕಾಸ್ ವೈ ಇಂಟು 1 ಬೈ ರೂಟ್ 2 ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್. ಸೊ ಸೈನ್ ಪೈ ಬೈ 4. ಸೊ ಇದು ಸೈನ್ ಎ ಕಾಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎ ಸೈನ್ ಬಿ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಬರೀಬೋದು. ವೈ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ 4 ಆಯಿತು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ 2 ಇಂಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ 4 ಇದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ is always +1, minimum value is -1. So this sine term always lies between -1 and +1 ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ -1 and +1. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿರೋದೇನಿದೆ ರೂಟ್ 2 ಇಂಟು ದಿಸ್ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಬೈ ರೂಟ್ 2 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ 2 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ 2 ಇಂಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ 4 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ 2 ಆಯಿತು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ lies between minus root 2 and plus root 2 ಇದೆ. This you can write it in the form of an interval, closed interval minus root 2 to ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇದು ಇನಿಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೈನ್ ಆಫ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ 4 ನೋಡಿ. ಸೈನ್ ಆಫ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ 4 ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ -1 and +1 ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ರೂಟ್ 2 ಇಂಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ 4 ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಬೈ ರೂಟ್ 2 ಮಾಡೋಣ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನಿಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ 2 ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ 2 ಇಂಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ 4 ಇದೆ, which is lesser than or equal to root 2 ಆಯಿತು. ಸೊ ದ ಗಿವನ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ 2 and ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ 2. ಇದನ್ನು ನೀವು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ 2 ಟು ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಉತ್ತರ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ 2 ಟು ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ 2 ಇದೆ. ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎ ಇರುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. 30ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. The value of the determinant a minus b, b minus a, c minus ರೋ ವೈಸ್ ಓದ್ತಾ ಹೋದಾಗ a minus b, b plus c a, b minus a, c plus a b, c minus a plus b c ಇದೆ. ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದಷ್ಟು ಹೊಸ ಐಡಿಯಾಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ಕೆಲವೊಂದು ಐಡಿಯಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಅದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಎಗೆ 1, ಬಿಗೆ 1, ಸಿಗೆ 1 ಹಾಕಿದಾಗ ಈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ 0 0 0 ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದು 0 ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಎರಡು ಕೋಯಿನ್ಸೈಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು. ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ A1 B1 C1 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಆಯಿತು, ಉತ್ತರ ಸರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ A³ + B³ + C³, 1 + 1 + 1 - 3. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೈನ್ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್, ನಿಮ್ಮ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಜನರಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ನೀವು ಕೆಲವರು ತುಂಬ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ. ಬಟ್ CET ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಸುಲಭ ಇರುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೀವು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಉತ್ತರಿಸ್ದಂಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ನ ನೀವೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. So 31st, the determinant b² - ab b - c bc - ac ab - a squared a - b b² - ab bc - ac c - c ab - a squared equal to ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. b × b - a ಆಯಿತು, b - c ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ c ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ b - a ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ a ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ b - a ಬರುತ್ತೆ. a - b ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ b × b - a ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ c ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ. c ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತೆಗೆದ್ರೆ b - c ಆಯಿತು, c - a ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ a ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತೆಗೆದ್ರೆ b - a ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆಯೋದು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೋಗೆ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲಮಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೋದು. ಇದರಿಂದ b - a ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ b - a ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು b - a ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ b - a ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. BAC, ಇಲ್ಲಿ b - c, a - b, c - a ಇದೆ, CBA ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇವೆರಡು ಕಾಲಮ್ಸನ್ನು ಇವೆರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ CBA ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಾಲಮು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ನೀವು ಇದೆರಡನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇವೆರಡನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ C1' ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ C1 - C3 ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ b - a ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ b - c, a - b, c - a ಆಯಿತು. b - c, a - b, c - a ಇದೆ. CBA ಎರಡು ಕಾಲಮ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳು 0 ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ನನ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಯ್ಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. 32ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ರಿಯಲ್ ರೂಟ್ಸ್ of the determinant sin x cos x cos x cos x sin x cos x cos x cos x sin x equal to 0 in the interval -π/4 less than or equal to x less than or equal to π/4. ಈ -π/4ಗೂ +π/4ಗೂ ಮಧ್ಯೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 0, 2, 1, 3. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ sin x cos x ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು ಬಿಟ್ವೀನ್ -π/4 ಅಂಡ್ +π/4. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹಿಂಟ್. ಅದನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು CET ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಾಗ. ಸೊ ಎರಡು ರೋ ಯಾವಾಗ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಕಾಲಮ್ ಯಾವಾಗ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ರೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ರೋ ಆರ್ ಎನಿ ಕಾಲಮ್ 0 ಆದಾಗ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ -π/4 ಅಂಡ್ +π/4 sin x cos x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ x ಈಕ್ವಲ್ ಟು π/4. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. x is equal to π/4 ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ವಿಚ್ ಮೇಕ್ಸ್ all the rows as 1/√2 1/√2 1/√2. ಸೊ therefore ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 1 ಇರಬೇಕು. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ. 33ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ABC are angles of a triangle, then the determinant formed by the -1 cos C cos B cos C -1 cos A cos B cos A -1 is equal to ಅಂತ ಇದೆ. ಉತ್ತರಗಳು ನೋಡಿ 0 -1 1 ನನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ABC are the angles of a triangle ಅಂತ ಕೊಡಿದ್ದೀನಿ. ದೇ ಮೇ ಬಿ ಸೊ ಎನಿ angles, ದೇ ಮೇ ಬಿ ದ angles of any measure, but
ಮೂರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 180 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದೇ ಆರ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ A is equal to B is equal to C is equal to pi by 3. ಇದು ಮೂರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಟು -1 cos 60 ಅಂದರೆ 1/2 ಆಯಿತು. sin 60 cos 60 ಅಗೈನ್ 1/2, ದಿಸ್ ಇಸ್ 1/2 -1 1/2, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1/2 1/2, ಸೊ -1 ಇದೆ ನೋಡಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ 1 ಅನ್ನು ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆರ್ ರೋ 1 ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರೋ 1 ಅನ್ನು ರೋ 1 ಪ್ಲಸ್ ರೋ 2 ಪ್ಲಸ್ ರೋ 3 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಕಾಲಮ್ 1 ಕಾಲಮ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಲಮ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಲಮ್ 3 ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ -1 ಹಾಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ 1 ಆಯಿತು, 0 ಆಯಿತು. ಇದು 0 ಬಂತು, ಇದು 0 ಬಂತು. ಉಳಿದಿರೋದು ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಆರ್ ಝೀರೋಸ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬೈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 0. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. 34ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ದೆನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಟಿ ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು 0 ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಬೈ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 1/t ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಇಂಟು, ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮಿಂದ ಟಿ ಆಚೆ ತೆಗಿತೀನಿ, ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮಿಂದ ಟಿ ಆಚೆ ತೆಗಿತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಟಿ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಹಾಗಿದೆ, ಕಾಸ್ ಟಿ 2 sin t sin t ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಟಿ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದಿರೋದ್ರಿಂದ 1 1 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಟಿ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದಿವಿ, 1/t 2 1 ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡು ಟಿ ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರೋ 1, ರೋ 1ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಟಿ ಇಂಟು 1 - 2 ಇಂಟು 1 ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 2 ಆಯಿತು. -1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 2 sin t, ಸೊ 2 sin t ಇದು 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ 1/t ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಉಳಿದಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 sin t ಮೈನಸ್ sin t ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್, ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ -1 ಬಂತು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಟಿ, ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 sin t ಮೈನಸ್ sin t, ಯು ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ sin t ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೇಳಿದಾನೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಟಿ ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು 0 ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಟಿ ಇರೋ ಕಡೆ 0 ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟಿಗೆ 0 ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಕಾಸ್ 0 1 ಆಯಿತು, ಹೊರಗಡೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ -1 ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಟಿ ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು 0 sin t ಬೈ ಟಿ, ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ, 1 ಬರುತ್ತೆ. -1 + 1 0 ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ, ಎ 0 ಇದೆ, ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾವುದು 0 ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. 35ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ whose elements are 1 1 1 1 plus 1 1 plus sin theta 1 1 plus cos theta 1 1 1 is where theta is a real number ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಈ ಥರದ ಕ್ವೆಶನ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಝೀರೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 1 ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು 1, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ -1 ಆಗುತ್ತೆ. -1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು 1, ಸೊ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ -1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇಂಟು 1, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 1 ಇಂಟು 1 ಇಟ್ ಈಸ್ 1, ಹೊರಗಡೆ ಮೈನಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಗೈನ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಗೈನ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಹೋಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಹೋಯಿತು. ಸೊ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಸೊ here again -1 + 1 gets cancels. ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಏನಿದೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಗಿವನ್ ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಈಗ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ದಾಗ
ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಡೆಲ್ಟಾ ಏನು ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಸಿಂಪಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 2 ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಆಯಿತು. 2 ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಆದರೆ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೈನ್ 2 ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೈನ್ 2 ಥೀಟಾ. ಸೊ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ -1 and +1. ಸೊ -1 ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ 2 ಥೀಟಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ -12 ಇದೆ, -12 ಸೈನ್ 2 ಥೀಟಾ ಬೇಕು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಬೈ -12 ಮಾಡೋಣ. ಮೈನಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. -1/2 greater than or equal to -1/2 sin 2 theta, which is greater than or equal to, you get so this is plus ಆಯ್ತಿದು. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1/2 ಆಯಿತು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ -1/2 sin 2 theta is greater than or equal to -1/2 and it is less than or equal to +1/2 ಆಯಿತು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು 1/2ನೇ ಇರಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರು. ಸೊ ಉತ್ತರ ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. 1/2 √3/2 √2 2√3/4. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಿಮಗೆ. 1/2 ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಹಾಗೆಯೇ 36ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ, if f of x is equal to determinant 0 x minus a x minus b x plus a 0 x minus c x plus b x plus c 0 ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಮಾಡಿದಾಗ 0 ಮೈನಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ, a 0 minus c, b c 0 ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ 3 ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರಬಲಿ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎವರಿ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 0. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದಿರಾನೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ 0 ಬರೀಬೋದು. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಗೆ 0 ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 0 ಬಂತು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಗೆ 0 ಹಾಕಿದಾಗ ಇದು ಎಫ್ ಆಫ್ 0 ಆಯಿತು. ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ 0 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. 37ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ 0 ಆ್ಯಂಡ್ 1 + x 1 ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ಕ್ವೆಶನನ್ನು ನೀವು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 1 + x ಇಂಟು ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಎರಡನ್ನು 1 + z + y + yz -1 ಆಯಿತು. ಹಾಗೆಯೇ -1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 1 + z -1 ಆಯಿತು, +1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ, ಸೊ 1 -1 - y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇಲ್ಲಿ -1 + 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, -1 - 1 ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ 1 ಇಂದ ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, z + y + yz ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ xz + xy + xyz ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ -z ಇದೆ, -y ಇದೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. +y + z -y - z ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ xyz ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ product will not be equal to 0. So this is not equal to 0. Left out terms na you divide that by xyz madbidi. So you get yz by xyz 1/x ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 1/y ಆಯಿತು, ಇದು 1/z plus 1 is equal to 0. ಇದನ್ನು x inverse ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. This is x inverse plus next term is y inverse plus z inverse. ಆ 1 ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋದರೆ -1 ಆಯಿತು. ಉತ್ತರ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ, xyz. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಝೆಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ -x -y -z -1 ಇದೆ. ಡಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಈಸ್, ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು XYಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಿಂಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆದಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಂದರೆ 0 0 ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಮೇಕ್ 1 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ನಾನ್ 0. ಎಕ್ಸ್ಗೆ 0 ವೈಗೆ 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಇಲ್ಲಿ x 0 0 + 1 ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 1.
So 0 plus 2 it becomes 2, 0 plus 2 it is 2, 0, 0 plus 1 it is 1. So 0 plus 1 it is 1, 0 plus 2 it is 2, 0 you get. So ಇದನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 0 into minus 2, 0 minus 2 ಆಯಿತು, ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, minus 1 multiplied by, so 2 into 0, 0 minus 1 plus 2 multiplied by, so you get 2 into 2 it is 4 minus 0. ಸೊ ಇದು 0 ಆಯಿತು, 1 ಆಯಿತು, ಪ್ಲಸ್ 8, ಇದು 9 ಬರಬೇಕು. ಯಾವ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ 9 ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಗೆ 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 1 0 ಬಂತು, ಇದು ಉತ್ತರ ಸರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಡಿ ಆಲ್ಸೋ 0 ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎ ಚಾಯ್ಸ್. ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇದು ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ, ವೈಗೆ 1 ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು 0 ಆಯಿತು, ಇದು 1 ಆಯಿತು, ದಿಸ್ ಇಸ್ 1. ಸೊ ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಚಾಯ್ಸ್. ಉಳಿದಿರೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೈಗೆ 1 ಹಾಕಿ, ಎಕ್ಸ್ಗೆ 0 ಹಾಕಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು 9. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. 39th question. So f of x is determinant 1x, x plus 1, 2x, x minus 1, x into x plus 1, 3x into x minus 1, x into x minus 1 into x minus 2, x plus 1 into x minus 1. Then what is the value of f of 200? ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಗೆ 200 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಲೆಂತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ವೇ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇದು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ರೋ 2 ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸನ್ನು ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತೆಗಿತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೋ 3 ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ರೋ 3 ಅಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಬಂತು. ರೋ 3 ಅಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಔಟ್ಸೈಡ್. ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಲಮ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇದೆ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಔಟ್ಸೈಡ್. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಎಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ 1 ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಉಳಿಯಿತು. ಬಿಕಾಸ್ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದೆ, 3 ಉಳಿಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬಂದಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಬಂದಿದೆ, 1 ಮಾತ್ರನೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್, ಸೊ ರೋ 2 ಆಸ್ ರೋ 3ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ ಈಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ರೋ 3 ಮೈನಸ್ ರೋ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ರೋ 2 ಆಸ್ ರೋ 2 ಮೈನಸ್ ರೋ 1 ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ರಿವರ್ಸ್ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಉಲ್ಟಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಬರೆದಿನಿ. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತೆಗೆದಿರೋದು ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸಿ ಇ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ನಾನು ತಾವು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 3 ಮೈನಸ್ 2 1 ಆಯಿತು, ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ದಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 1 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಮೈನಸ್ 1 0. ಹಾಗೆಯೇ R2 ಮೈನಸ್ R1 ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಆಯಿತು, ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, ನಿಮಗೆ ಮೈನಸ್ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ 1 ಮೈನಸ್ 1 ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಫ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಈ ಎರಡು ರೋಸು ನಿಮಗೆ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, determinant value f of x is equal to 0 into that factors you are going to get. So it becomes 0. f of x is equal to 0 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So you are asked to find f of 200. So therefore f of 200 is 0. ನಿಮಗೆ 200 ಅಲ್ದಿರ ಬೇರೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಆನ್ಸರ್ 0ನೇ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಉತ್ತರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 0 1 200 ಮೈನಸ್ 200, ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತರ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಹಾಗೆ 40ನೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಗಿವನ್ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಆರ್ ಇನ್ ಎ ಪಿ, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಆರ್ ಇನ್ ಜಿ ಪಿ, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಆರ್ ಇನ್ ಎಚ್ ಪಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹಿಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಎರಡು ರೋಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ಒಂದು ರೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 0 ಆದರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 0 ಆದರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಎನಿ 2 ರೋಸ್ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಇರಬೇಕು, ಎನಿ 2 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಆವಾಗಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ
we will try to make this as 0 and this as 0. ಇದೆರಡು 0 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ all the elements 0 ಆಗುತ್ತೆ automatically. So determinant value 0 ಆಗುತ್ತೆ. So ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ xp plus y is equal to 0 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ p is equal to minus y by x ಬಂತು. ಹಾಗೆ yp plus z is equal to 0 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ p is equal to minus z divided by y ಆಗುತ್ತೆ. So minus y by x is equal to minus z divided by y ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ y squared is equal to zx ಆಯಿತು. y squared equal to zx ಅಂತಂದರೆ y is equal to root of zx ಅಂತ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಬರೀಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಆರ್ ಸಚ್ ದಟ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಜಿ ಪಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ಝೆಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಹಾಕಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ಗೆ 1 ಹಾಕಿದಾಗ ಥರ್ಡ್ ರೋ ಎಲಿಮೆಂಟು 0 0 0 ಆಯಿತು. ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಝೀರೋಸ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ 1 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ 3 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಂಟು 3 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆರಡು ಚಾಯ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಂಟು 3 ಅಗೈನ್ 6 ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಚಾಯ್ಸ್. ಡಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್. 42ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. 1 by ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ. ನೀವು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಕಾಸ್ 2 ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಕಾಸ್ 2 ಥೀಟಾ. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ 2 ಥೀಟಾ ಆಯಿತು. ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ 2 ಥೀಟಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬರೆದಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಸೈನ್ 2 ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಸೈನ್ 2 ಥೀಟಾ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 2 ಥೀಟಾ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 1. ಸೊ 1 by 1 ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೀಬೋದು. ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ 2 ಥೀಟಾ ಕಾಸ್ 2 ಥೀಟಾ. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ದ ಸೈನ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ 2 ಥೀಟಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ 2 ಥೀಟಾ ಕಾಸ್ 2 ಥೀಟಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ನಾನ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ 2 ಥೀಟಾ ಆಯಿತು. ಉತ್ತರ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನಿರಬೇಕು ಉತ್ತರ? ಕಾಸ್ 2 ಥೀಟಾ ಸೈನ್ 2 ಥೀಟಾ ದೆನ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ 2 ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಕಾಸ್ 2 ಥೀಟಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರು ಕಾಸ್ 2 ಥೀಟಾ ಸೈನ್ 2 ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ 2 ಥೀಟಾ ಕಾಸ್ 2 ಥೀಟಾ. ಉತ್ತರ ಬಿ ಇರಬೇಕು. ಬಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಹಾಗೆಯೇ 43ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ವಿತ್ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಸೊ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಬಿ 9 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮೈನಸ್ 3 0 1 3 0 1 0 k 1. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಬಿ 9 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ರಿವರ್ಸ್ ಬರೆದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀತೀವಿ. ಉಲ್ಟಾ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 9 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ 2 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ 0 ಪ್ಲಸ್ 0 minus k multiplied by, remove the row containing that, column containing that, it becomes minus 3 is equal to plus or minus 9 ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ minus 6k is equal to plus or minus 9. ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇರಬೇಕು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ is given by half of the determinant. So this will be multiplied by half. This is multiplied by half. ಸೊ ಈ ಹಾಫ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋದಾಗ 18 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 1/2 ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋದಾಗ 6k ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 18 ಆಯಿತು. k ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 3 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ k ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. 44ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, the value of the determinant 1 1 1 nc1 n plus 2 c1 n plus 4 c1 nc2 n plus 2 c2 n plus 4 c2 ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಜನರಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಿಲ್ಲ, ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಎನ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಿ? ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ n is equal to 2 is the correct value you are supposed to substitute. Minimum value for n, positive integral value for n is 2 ಇರಬೇಕು. ಸೊ n ಗೆ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಂಡಾಗ 1 1 1 ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ 2c1. ಸೊ 2 plus 2 it is 4c1 ಆಯಿತು. ಸೊ 2 plus 4 it becomes 6c1 ಆಗುತ್ತೆ. 2 plus 2c2 ಆಯ್ತು. ಇದು 2 plus 2 it becomes 4c2 ಆಯಿತು.
2 plus 4 it becomes so 6C2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 1 1 ಬರುತ್ತೆ. 2C1 is 2, 4C1 is 4, 6C1 is 6, 2C2 is again 1, 4C2 ನಿಮಗೆ 4C2 ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬರಬೇಕು. 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಬೈ 4 ಮೈನಸ್ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್, 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಸೊ 24 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಇದು 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಇದನ್ನು 6C2 ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಬೈ 6 ಮೈನಸ್ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಸ್ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ 6 ಇಂಟು 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2, ಸೊ 15 ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟು ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರು ಎ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 8 ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನನಗೆ ದೊರೆತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲಾವಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ವಿಷಯನ ತಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 2018-19 CET ಹಾಗೂ JEE ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ವಿಷಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೀಗೆ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೀವು CET ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಸೊ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ದಂಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಮೆಥಡ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನೀವು CETಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಶುಭ ಕೋರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಸೆಷನ್ಸ್ ಮುಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.